करू. ओके, मग आता काही क्वेश्चन असतील त्या साईडला आपली एक बॅकएंड टीम आहे. ओके, तर बॅकएंड टीम इथं मध्ये BA प्लस QA, त्या साईडला मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलपर आहे, त्या साईडला फ्रंट एंड टीम आहे आपली. तुम्ही त्यांना पण क्वेश्चन विचारू शकता जे फ्रंट एंडमध्ये UI बनवतो. ओके, तिकडे UI जाणार आहे. तुमच्या बॅक साईडला AI वाले आहे. सो तुम्हाला जे काही क्वेरी आहे, काही कन्सर्न्स आहे, तुम्ही यांना विचारू शकता. मध्ये QA BA, त्या साईडला बॅकएंडवाले, या साईडला फ्रंट एंडवाले. बॅक त्या साईडला UI डिझायनर आहे आणि बॅक साईडला तुमच्या AI वाले. जे बाकीचे AI टीम आहे ती आपली मेन बिल्डिंगला आहे, तर तिथं गेलं. सर तुम्ही काय करता इथं? बिझनेस अनालिस्ट आहे. ओ अच्छा, म्हणजे काय करता तुम्ही ॲक्च्युअलमध्ये? ॲक्च्युअलमध्ये क्लायंट पण रिक्वायरमेंट घेईल. तुम्हाला प्रोजेक्ट बनवायचं आहे, समजा ॲप बनवायची किंवा वेबसाईट बनवायची, तर तुम्ही मला ते समजून सांगणार. कारण की तुम्ही डायरेक्ट राहू सर म्हणजे मेन सरांना नाही सांगू शकत ना. डेव्हलपर आणि क्लायंटमधला एक ब्रिज असतो BA म्हणजे बिझनेस अनालिस्ट. तर मग ते सगळे क्लायंट कोणती रिक्वायरमेंट घ्यायची आणि डेव्हलपरला व्यवस्थित समजून सांगायची. समजून झाल्यानंतर तो क्लायंटला परत डेमो द्यायचा. हे काम फक्त BAचं असतं डॉक्युमेंटेशनमध्ये. तुम्ही ते शिकलेले? हां, इथेच 3 वर्ष इथंच BCA इथंच. अच्छा, इथेच गावाचे? कोणत्या गावाचे? जवळच इथं. अच्छा, शेतात जात. पॅकेज किती सर तुमचं सांगू शकता का? सर इथं तुमचा रोल काय? फ्रंट एंड डेव्हलपर. अच्छा, तर कोणते स्किल शिकले सर तुम्ही याच्यासाठी? इंग्लिश. अच्छा, इथूनच शिकलेले सर तुम्ही? BCA केला इथूनच का? अच्छा, किती वर्ष झालं सर इथं? 4th year. अच्छा, म्हणजे तुम्ही फ्रंट एंडवर काम करताय पूर्ण? अच्छा, पॅकेज सांगू शकता सर? Basically, it's like a bridge between developer and the client. Whatever the information comes from the client, is passed to the developer technical team. Okay, and accordingly, development team will work on it. तो आपने कौन सी स्किल सीखे सर इसके बिजनेस एनालिस्ट की? स्किल्स का क्या करते हैं सर बिजनेस एनालिस्ट? Skills, you must be have good logical thinking. You must have good analyzing ability to analyze the things, and you will have to do the more and more research and all these things based on the customer's requirement. Okay. And whatever you are the key person to communicate with the clients. Sometimes technical head will not be able to directly communicate with the customer or client. You are the middleware. You are the bridge. We have to communicate with the clients. But we have to make sure, as a BA, we have to make sure that the product is based on the requirement of the clients. Okay. So that is the role. And BA role is crucial. Like he has all the responsibility of project. He has to give the final demo. He has to do the final testing. He has to check each and every parameter, each and everything. Small things. So you may consider that BA is like he has the responsibility of the all product or project on his shoulder. See, development team will what they do. They will develop as per the requirement. They will only develop. But whether it is developed based on the requirement of client or not, that we have to check. So client directly will ask you question first. He will be responsible for it. This is the task I am doing. Okay. So you completed your course from the same company? Yes. So you completed a BA from the same company itself? Yeah, from the same company. So, yeah. I know, I can do the development as well. I can do the testing as well. I can do BA, but I think BA is far more suitable for me. And the most important thing is BA must have a good communication skills. She has to be a proper communicator. Yeah, correct. English should be good. English must be a proper. Sir, if it is okay, can you please tell us your package? यहाँ पर क्या काम कर रहे हो, मतलब आपका क्या UI UX डिज़ाइनर? जी सर, तो आपको क्या स्किल्स लग रही है सर? आपने क्या स्किल्स सीखी थी इसके लिए?
इथं म्हणजे ना UI डिझायनिंगसाठी ना टूल्स राहते म्हणजे फिग्मा राहतो, हां. फिग्मा झालं, कॅनवा झालं, हां. हे सारखे टूल्स राहतात. पण आम्ही जास्त करून आमची पूर्ण टीम आहे हां ना जास्त करून फिग्मा यूज करतो, कारण की फिग्मा इझी टू यूज आहे आणि ते फिग्मा स्टँडर्डाइज टूल आहे फॉर UI डिझायनिंग. आणि ते पेड व्हर्जन पण आहे आणि नॉर्मल पण आहे. पण आम्ही पेडने याच्यात सिम्पलमध्ये पण सगळं होऊन झालं, त्याच्यामुळे आम्ही ना फिग्मा यूज करतो. अच्छा, तुम्ही इथं शिकलेले दोघं? आप यहीं से पढ़े हो दोनों भी? नहीं ये इथं ये जॉब करते हैं, बाहेरून येईल आहे. आप कहाँ से क्या की इंजीनियरिंग मैं किया? दिल्ली से रहता हूँ. अच्छा अच्छा, क्या किया सर आपने? मैंने कोई कोर्स नहीं किया इसका अच्छा। प्रोफेशनल, हाँ हाँ, लेकिन मैंने सीख लिया था सब कुछ. अच्छा, तो अच्छा, मुझे अच्छा। फिर जॉब लगी. मतलब बैकग्राउंड का है सर आपका? मेरा खास? बैकग्राउंड तो होटल मैनेजमेंट किया था अच्छा मैंने. अच्छा और शेफ फिर में उसके बाद हाँ, मैंने करियर स्विच किया अच्छा अच्छा और मेरे को अब 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया सेम इंडस्ट्री में. अच्छा. तुम्ही BCA केला का सर? मी सेकंड इयरला आहे. अच्छा अच्छा, शिकता म्हणजे तुम्ही अजून? हा अच्छा, अच्छा. म्हणजे आम्ही फर्स्ट इयरला आहे ना टेक्नॉलॉजी शिकवतो, म्हणजे HTML CSS बूटस्ट्रॅप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लँग्वेज शिकूया. मग सेकंड इयरला एक प्रॉपर लँग्वेज द्या करायला. मग ती 6 महिने नाही तर 3-4 महिने परफेक्ट करून घेत्या. मग झालं का मग लगेच प्रोजेक्टवर घेते. आता आम्ही प्रोजेक्टवर अच्छा, आणि तुम्ही पेमेंट देता का सर ते? नाही तुम्हाला नाही. अच्छा 3 वर्षानं म्हणजे अच्छा. 1.5 वर्षानं. आणि सरांना भेटते का? हा सर तो आपका पॅकेज पता चल सर. तुम्ही काय करता हे विचारायचं मला. हे कशावर काम चालू आहे? मी आता बिझनेस अनालिस्ट म्हणून काम करतो. ओ हां म्हणजे आता जे काही रिक्वायरमेंट असतात का बिझनेसच्या का आपण काय कशावर काय कवर करू शकतो. म्हणजे आता जर तुम्ही तुमचा एखादा प्रोजेक्ट ते मला तुम्ही रिक्वायरमेंट दिलं तर मी त्याच्यावर पूर्ण डॉक्युमेंटेशन करणार पहिले तर. त्यानंतर तो प्रोजेक्ट पूर्ण डेव्हलपमेंट टीमला समजा सांगणार आणि डेव्हलपमेंट टीम त्याच्यावरती वर्क करून तर तो प्रोजेक्ट सेम तसा हाय तो ITZ बनवायचा प्रयत्न करणार. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला डेमो देणार. तुम्ही जर कसे तुम्हाला जर प्रॉपर वर्किंग असेल वाटत असेल तर मग तुम्ही ओके म्हणणार. नाही तर मग काही चेंजेस सांगू तर मग ते परत चेंजेस मला तुम्ही जे चेंजेस सांगू मी परत ते डेव्हलपमेंट टीमला एक्सप्लेन करू. त्याच्यानंतर मग ते चेंजेस पूर्ण वर्किंग होऊन जाते. तू कोणती स्किल शिकला याच्यासाठी बिझनेस ॲनालिस्टसाठी? तर मी फक्त कम्युनिकेशन स्किल्स जसं आपण बोलतो का एखाद्या बिझनेसची रिक्वायरमेंट काय असते नीड काय असते बिझनेसची त्याच्यासाठी असतो. अच्छा एवढी स्किल. त्यामध्ये आपण फर्स्ट इयरमध्ये त्यांना बेसिक जे टेक्नॉलॉजी तर शिकवतो. आता त्यांचं लंच टाईम चालेल चालेल. त्याच्या टेक्नॉलॉजी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ते शिकवतो. त्याच्यानंतर त्यांना द मेन टेक्नॉलॉजी रिॲक्ट Node.js आणि अँग्युलर. तर त्याच्यानंतर तिथे आपण शिकवतो. आता आपल्याकडे टीचर नावाची कन्सेप्ट नाही आहे. इथं सगळे डेव्हलपर आहे. ओके, ते डेव्हलपरच तुम्हाला काही जे डाऊट येते ते सॉल्व्ह केले जातात. ते सॉल्व्ह करतात. म्हणजे आपल्याकडे टीचर नाहीचे डायरेक्ट तिथं. ठीक आहे, चालेल सर. फर्स्ट इयरचा हॉल आहे, सेकंड इयरचा हॉल आहे इथं. पण तिथं पण सगळे आता सध्या लंचसाठी गेलेले, त्याच्यामुळे कोणीच नाही जात. चालेल आपण मेन बिल्डिंगला जाता. चालेल.何？お前はもう死んでいる。The बाप कंपनी इज डेव्हलप्ड हिअर. 2022मध्ये आम्ही बाप कंपनी स्टार्ट केली आणि वी हॅव व्हेरी गुड व्हेरी गुड बॅचेस ओव्हर हिअर. सो आमची जी फर्स्ट बॅच होती 2022ची ती आता सक्सेसफुली ॲज अ एम्प्लॉई म्हणून कंपनीमध्ये प्लेस झाली आहे. अँड राईट नाव वी आर रनिंग 3 years ऑफ बॅचेस फ्रॉम हिअर. सो आमचे जे प्रोडक्ट्स आहेत इवन आमचे क्लायंट्स प्रोडक्ट असतील किंवा आमचे बापचे इंटरनल प्रोडक्ट्स असतील हे तर प्रत्येक कंपनीची आयडेंटिटी असतेच. ऑफकोर्स त्यांचे प्रोडक्टच त्यांची आयडेंटिटी असते. बट आय वुड लाईक टू मेन्शन की आमची जी रिअल स्टॅम्प आहे की बाप कंपनीची जी आयडेंटिटी असते ते म्हणजे आमचं रुरल टॅलेंट आहे. बिकॉज वी हॅव स्टार्टेड दिस कंपनी विथ द फार्मर किड्स आणि त्यांच्याच वी आर रनिंग दिस कंपनी फ्रॉम द फार्मर किड्स आणि आमचं मिशनच ते आहे की वी वॉन्ट टू डेव्हलप अ फ्युचर वेरी सॉफ्टवेअर्स अँड फ्युचर वेरी डेव्हलपर्स हू विल कॉम्पीट विथ द इंडस्ट्री. सो हे होती एक छोटीशी माहिती. थँक्यू एव्हरीवन. गुड आफ्टरनून. जसं की यू माईट नो मी मला बघितलं असणार आणि तिघांना कॉलेजमध्ये बघितलं असणार आहे. लेक्चरमध्ये नाही पण बाहेर फिरताना खूप बघितलं असणार. तर ठीक आहे, बिफोर वी स्टार्ट वी टेल यू वॉट वी हॅव डन हिअर, वॉट वी आर डुईंग हिअर. आय विल टेल AI बद्दल काही मिसकन्सेप्शन्स असतात आपले की तुम्ही म्हणता की आम्ही इकडे AI वर काम करतो. तर आपले AI म्हणजे मेन डेफिनेशन्स काय असते AIची? ChatGPT, Gemini
बस तेच. किंवा आता क्लिंग म्हणून नवीन आलं तर 3 गोष्टी LLMs असतात. LLMबद्दल तुम्हाला माहितीच असेल सगळ्यांना. LLM पेक्षा आता AI त्याच्या पण पलीकडे आहे. इव्हन आम्ही जे काम करतोय तर नॉट डायरेक्टली इन्व्हॉल्विंग, आम्ही असं LLM डेव्हलप नाही करत आहे किंवा स्क्रॅचपासून काही नाही बनवत आहे. व्हॉट वी आर डुईंग हिअर इज in scientific terms or in official terms is called AI engineering. Rather than building any model from scratch, we are using existing open source model which are available for commercial use also and for other users also. सो त्याच्याने काय होतं, आपला टाईम खूप कमी यूज होतो, वेस्ट होतो. कारण आपल्याकडे एक्झिस्टिंग सोल्युशन आहे आधीचं, लोकांनी ते ओपन सोर्स केले, आपण तेच यूज करू शकतो, त्यांना फाईन ट्यून करू शकतो, आपला डेटा यूज करू शकतो. तर त्यात आता भरपूर प्रोजेक्ट चालू आहेत. आता एक मेन प्रोजेक्ट आता तुम्ही जेमिनायबद्दल ऐकत असणार आहे. जेमिनायमध्ये तर तुम्ही जेमिनायमध्ये व्हॉईस मोड ऐकला असणार आहे, की त्याच्यात ते व्हॉईस कमांड जोडून आपल्याला ते इनपुट देतो ऑडिओमध्ये. तर त्याला एक कन्सेप्ट असते टेक्स्ट टू स्पीच मॉडेल, ते आम्ही सगळं डेव्हलप करतो आहे. नंतर फ्युचरमध्ये आता जेवढे पण गोष्टी आम्हाला एक स्वतःचं LLM पण बनवायचं आहे, नॉट फ्रॉम स्क्रॅच बट वी नीड टू रिप्लेस जेमिनाय, कारण त्याची कॉस्टिंग जास्त असते. API कॉल्स माहिती असेल तुम्हाला, की आपल्याला समजा कोणत्या कोणत्या LLM सोबत बोलायचं आहे, जे डिप्लॉयड आहे, कमर्शियली डिप्लॉयड, आपण त्याच्यासोबत इनपुट केला, आपण API कॉल्स वापरत असतो. तर त्यासाठी त्याची कॉस्टिंग जातात, त्याची आपल्याला पर टोकनच्या पर मिलियन टोकन कॉस्टिंग जात असते. ती डेमोसाठी चांगली असते, पण जेव्हा आपण प्रोडक्शन लेवलला जातो, जेव्हा खूप आपल्या युजर्सचं काउंट वाढत असतो, तेव्हा आपली त्याची कॉस्टिंग खूप जास्त जात असते. तर त्याचा तर जेव्हा राव सरांसोबत आमचं बोलणं झालं, म्हणजे कंपनीचे फाउंडर आणि CEO राव सर, ते म्हणले की आपल्याला ह्या गोष्टी रिप्लेस करायच्या, आपल्याला सगळ्या गोष्टी इनहाऊस करायच्या. मग सर्वात पहिले आम्हाला त्यांनी टास्क दिला की टेक्स्ट टू स्पीच मॉडेल बनवा. टेक्स्ट टू स्पीच मॉडेल आम्ही तो बनवला, त्यासाठी मग मी तुम्हाला दिवस थोड्या वेळ. त्यानंतर ते म्हणले की आपल्याला एक लार्ज लँग्वेज मॉडेल पण होस्ट करायचं आहे स्वतः, की आपल्याला रिझनिंग करून देईल. जसे रॅग म्हणून एक अजून कन्सेप्ट असते, त्याच्यात कसं असतं, तुम्ही कॉन्टेक्स्ट देऊन कॉन्टेक्स्ट आधी अक्वायर करता सगळं डॉक्युमेंट्सचा. तर एक्झाम्पल तुमची एक फायनान्शियल कंपनी असली कोणती, त्याचं सगळं फायनान्शियल रेकॉर्ड असणारे, बिल्स असणारे, ऑडिट रिपोर्ट असणारे, तर तो सगळा कॉन्टेक्स्ट आपण घ्यायचा, आपल्या AIला द्यायचा, आणि त्यावरून तो आपल्याला उत्तरं देईल. तर तसं एक सिस्टीम डेव्हलप करायची. त्याबद्दल अजून माहिती तुम्हाला असं Hello everyone, Chetan Agarwal, CSE department, 4th year. Technically you are senior, but here I am currently representing BAP company as an intern. So we will talk about their products, their thinking and what they are actually planning to do, because they have just placed some their students in our college to learn IoT under that Anand Incubation Center. So they are planning something big, so much big. So the first, Dhruv has explained you about the costing and APIs, all Geminis that we are replacing, or we want to do the costing rate less that everyone can afford it, the affordable AI, we can call that term. We have built a TTS that is originally trained on our data. We have scrap data from online, the data was available of course, but we have pre-processed it. Every model has because we are building a model, the 70 to 80% process is to make the perfect data. After that, it is just we have available so much model, you train them. But the main thing, how you collect, how you prepare, how you pre-process that data, that is very much important. So firstly, we gather data, we pre-process it, and after that, we found a perfect research, because yes, AI is just developing in very fast way. So every day there is something new. You should be aware of that. So the main focus is about research. First week, second week, almost we have done lot of research. We have searched around 100 of models, 100 of architectures, what will be suited, what are our constraints, our limitations for that. So the limitation was told that it should look our original Marathi, because you listen ChatGPT, Gemini, there are some accent at foreign also currently. It should look like our local. The next constraint big thing is that we have to create in every dialects, but firstly we focus on traditional Marathi. So for that we have used some architecture that will be trained the model fast, and after that we will get a perfect data. We can train every language, every model, or we can clone your also voice on that architecture. We have found that first. So we have implemented that. Currently it is hosted. Company has provided us servers. We have trained the model. The huge thing that they have provided everything. So we have made a perfect TTS model, which is currently hosted and in 3 languages. Pallav will give you today. Hello, I am Pallav Wankhede. बेसिकली मी पण 4th इयरमध्येच आहे, सगळ्यांना माहितीच आहे तुम्हाला. मी तुम्हाला आता डेमो दाखवेल.
बेसिकली यात 3 मॉडेल आहेत आपले जे आपण स्वतः ट्रेन केले आहेत. म्हणजे आम्ही मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश. मराठीमध्ये थोडं रिफाईनमेंट सुरू आहे, प्रोडक्शनमध्ये थोडं वेळ लागेल, बट तरी आवाज आता आपण एक ऐकू. नमस्कार, तुम्ही कसे आहात? आवाज येत आहे? तुमचं नाव काय आहे? मी एक मोठा भाषिक मॉडेल आहे जो गुगलने प्रशिक्षित केला आहे. सो बेसिकली याचा पाठीमागे जो डेटा सेट आहे तो आपण ट्रेन केला आहे, तो आपण रिफाईन केला आहे, आणि जो आवाज इथं आपण ऐकतोय तो मॉडेलमधून आहे. सो त्याचं रिजनिंग वगैरे तर ते जेमिनाय वगैरे करतात. टेक्निकली सांगायचं झालं की त्याचा वर्कफ्लो असा आहे की STD स्पीच टू टेक्स्ट हा आपला वेब सॉफ्टवेअर आहे, ओपन सोर्स. जेमिनायची API यूज केली आहे रिजनिंगसाठी, पण त्याची कॉस्ट खूप कमी आहे, सो ती कंपनीला परवडेल. रिजनिंगसाठी म्हणजे कसं, आता मी जर काही प्रश्न मांडला आहे त्याची एक पूर्ण स्क्रिप्ट जेमिनाय रेडी करेल आणि तो आपल्या TTS मॉडेलला देईल. प्रिव्हियसली जेव्हा कंपनी API पूर्ण वापरत होती जेमिनायची, तेव्हा त्यांना कॉस्टिंग खूप लागत होती, STDसाठी पण, रिजनिंगसाठी पण आणि TTSसाठी पण. TTSसाठी 1 मिलियन टोकन्स कमीत कमी $12 $13 आहे, की तो अफोर्डेबल नाही कंपनी, किंवा एक लार्ज लेवलला आपण ते कमर्शियलाइज करू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपण TTS रिप्लेस केले. जेमिनाय यूज करतोय फक्त रिजनिंगसाठी, की स्क्रिप्ट बनवून आपल्या TTSला देईल. पल्लवनी जो प्रश्न विचारला तो STD थ्रू जेमिनायकडे गेला, त्यांनी रिजनिंग केली आणि त्याला काय उत्तर द्यायचे म्हणून तो सध्या म्हणतो की गुगलने डेव्हलप केलेलं. आपण त्याच्यात सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरे फाईन ट्यून करून नॉर्मलायझेशन करून त्याला पूर्ण आपलं प्रोडक्शन लेवलचा मॉडेल आपल्यासाठी जसं पाहिजे तसं बनवू शकतो. आणि तो STD जो व्हॉईस देतो तो आपला स्वतःचा आहे. त्याला व्हॉईस आपण दिले, त्याला ट्रेन आपण केले, तो स्वतः बोलतो. आता आपण हिंदी पण ऐकूया. हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. हाँ, कैसे हैं? सो हे 2 मॉडेल आहेत. इंग्लिश तितकं परफेक्ट नाही आहे, सो आपण नेक्स्ट टाइम त्याला आपण कधी पण चान्स भेटला. इंग्लिश सध्या फॉरेन एक्सेंटमध्ये आहे, कारण की त्याचा डेटा प्रिपरेशन चालू आहे. इंडियन एक्सेंटमध्ये इंग्लिशचा परफेक्ट डेटा सेट भेटणं थोडं हे जातं, अवघड जातं. हॅलो, हाव आर यू? I am doing well. Thank you for asking. How can I help you today? सो हा So, डेमो होता. ह्याचं आता वैशिष्ट्य म्हणता येईल की ह्याचा मॉडेल आहे, 3 मॉडेल सेपरेट मॉडेल आहे. त्या 3 मॉडेलची कंबाईन साईज 300 MBच्या वर, इंडिव्हिज्युअल मॉडेलची साईज 100 MB आहे. तर आपण जे बघतो की जेवढे मोठे सगळे मॉडेल्स असतात त्यांना डिप्लॉयमेंटला GPUs लागतं, GPU इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत असतं. पण हे आम्ही त्याला बनवून त्यांना कॉन्टॅक्ट करून एवढं छोटं केले की सध्या CPUवर रन होतं आहे, विच इज अ व्हेरी बिग थिंग फॉर अ कंपनी. आणि त्याची कॉस्टिंग खूप कमी आहे. वेन यू कम्पेअर GPU इन्स्टन्सेस CPU इन्स्टन्सेस, त्याची CPU इन्स्टन्सेसची प्राइसिंग आपल्याला सिग्निफिकंटली कमी असते. त्याच्यामुळे याला कॉन्करंट युजर्स पण जास्त हँडल करू शकतो. त्याला जास्त स्केलेबल, खूप जास्त स्केलेबल असते सिस्टीम. हे सध्या आमचं एवढं डेव्हलप झाले, आता फ्युचरमध्ये अजून वाढवायचंच. दॅट्स इट. एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर साईड इंटर्नशिपबद्दल किंवा प्रोजेक्टबद्दल? थँक्यू. सर तुम्ही कसे लागले इंटर्नशिपला? टीचर्स यू कॅन आस्क आफ्टरवर्ड्स, बट नो प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही इंटर्नशिपमध्ये कसे लागले, म्हणजे कशी यू हॅव बीन थ्रू दॅट. क्वेश्चन इंटर्नशिपला कशा लागले सर तुम्ही, म्हणजे कंपनी आली होती का कॅम्पसला? तुम्हाला एकदा आठवतं एकदा आपल्या कॉलेजमध्ये इव्हेंट झाला होता, तेव्हा राव सर इन्व्हाइट झाले होते. राव सरांचं इन्व्हिटेशन टेक्नोफिलियामध्ये, इन्स्पायर मध्ये. We had done under HOD ma'am the Technophilia event last year. So for that, Rao sir was chief guest. So after that, we got to know about his company and everything. So we were in connect with that. Them and Sonan sir and college has something with company. And after that, Aslan sir came in contact with us. So after that, we got that internship. You should be connect with the HR and the management team here. They will definitely know about you interview and their schedule. माईकची गरज वाटते. यातले बरेचसे स्टुडंट ओळखत असतील मला, नाही? अरे एवढं मोठं इंट्रोडक्शन दिलं की पण जाऊ दे. HOD मॅडम ओळखता मॅडम? हा, जस्ट ऑल्सो मी MIT ला पण भेटलो होतो. आपण जानेवारीमध्ये मी आलो होतो, MIT व्हिजिट केलं होतं. तर मॅडमने खूप आमची खातिरदारी केली होती. तर आमचं फर्ज म्हणजे काय म्हणते त्याला, फर्ज बनतं की तुमचं पण चांगलं खातिरदारी केली पाहिजे आम्ही.
बनतेच ना. सो तर माझी ओळख करून देतो. माझं नाव श्रेयस गायकवाड. आजचं सेशन 15 मिनिटं आहे. 15 मिनिटात तुम्ही थोडे कंटाळले वाटताय. कंटाळा आला नाही सर. नाही वाटत? नाही सर. नाही आला. मग दिसते मी विचारतो म्हणून नका, खरं सांगा, खरं बोला. कारण तुम्ही आमच्या एरियात आली आता, संभाजीनगर नाही. बरोबर आहे ना? येस सर. कोणत्या बॅचमधले तुम्ही? 26-27. ओके. आपली डिग्री? कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग. इंजिनिअरिंग. हो. सेकंड इयर, लास्ट इयर? थर्ड इयर सर. थर्ड इयर. क्या बात आहे. बरोबर आहे, मागच्या बरोबरीच जात तुम्ही. बाप कंपनी कशी वाटली तुम्हाला? भारी सर. MIT आम्हाला लई भारी वाटली होती. खरंय. तुम्हाला आमचं कौतुक नाही करत, मी तुमचं करतो बस. MIT म्हणजे MIT यार, खरंच. ते गल्ली आम्ही आमची गाडी दोनदा चुकली होती यार, कुठं जायचंय. या फ्लोअरने इकडून गेलं का तिकडून निघायचं समजत नव्हतं कसं काय. त्याच्यामुळे म्हणतो मॅडमने तुमची आमची खातिरदारी चांगली केली होती. आता आमचं फर्ज बनतंय, थोडी हिंदी समजून घ्या. हां, विच लँग्वेज डू यू कम्फर्टेबल? मराठी, हिंदी, इंग्लिश? मराठी. बरं. हां, इंग्लिश म्हटलं असतं तरी मराठीतच बोललो असतो, कारण की आज मराठी राजभाषा दिन आहे. हां. सो इंट्रोडक्शन झालं. तर मी श्रेयस गायकवाड. मी एक मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलपर आहे बाप कंपनीचा. बाप कंपनीला प्रेझेंट करतो सगळीकडंच, सगळ्या ठिकाणी. सो बाप कंपनीचा एक चेहरा म्हणू शकता, जो की तुम्ही पुढे जाऊन बघू शकता. देन त्याच्यानंतर बेस्ट चांगला कोडरवर आहे, चांगला इन्फ्लुएन्सर पण आहे. आणि जे आता जे इंट्रोडक्शन करून दिलं सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, तिकडं का बरं वळवलो त्याचं पण इंट्रोडक्शन 15 मिनिटात करून देणार आहे. तर सर्वप्रथम प्रत्येकाचा आवाज आला पाहिजे, प्रत्येकजण बोललं पाहिजे. बरं मला तुम्हाला डेमो नाही द्यायचा, तुम्हाला नाही दाखवायचं की मला काय येतं. मला तुमच्याकडे बघून वाटतंच की तुम्हाला किती येतं. अरे असा हुशार आहे तुम्ही. हां, तर कोडिंगचं नॉलेज विचारायला गेलं तर तुम्ही म्हणणार आहात ते विचारण्यापेक्षा मजा नाही. जे बॉटम टू टॉप पर्यंत जो राहतो त्याला खरी चांगली ओळख राहते. बरोबर ना? तर पहिला प्रश्न तुम्हाला, कोडिंग किती जणांना येते? हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम रन करून म्हणू नका मला कोडिंग येते. किती जणांना येते? हळूशी हात वर करा. जो शांत बसणार मी त्याला उभं करणार, नाही तिची मजा घेणार. कारण की 15 मिनिटं माझ्याकडे आहे आणि तुम्ही आमच्या एरियात, एवढं लक्षात ठेवा. हो, हसवायसाठी किंवा कशासाठी काय विचारत नाही. कोडिंग तेव्हा तू जाणार आहे, मी नाही जाणार. ए हो, खातेदारी तुमची चांगली होणार आहे, त्याच्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. बरं ठीक आहे, कोडिंग किती जणांना येते? 1 2 3 4. ए मॅडम म्हणता म्हणून नाही भाऊ, मॅडमचं काही विचार नका घेऊ. मॅडम हां हां हां, जाता जाता मॅडम सोबत आहे तुमच्या, एवढं लक्षात ठेवा. कोडिंग किती जणांना येते? 1 2. प्रश्न नाही विचारणार. हे बघा, मला नाही आहे, मी चांगला डेव्हलपर आहे, पण मी नाही विचारणार. मला माहिती मी कुठे आहे, तुम्ही कुठे आहे. कोडिंग झाली. बरं खरं सांगा हॉनेस्टली, कम्प्युटर सायन्स सायन्स ना? हो सर. हां, कम्प्युटर सायन्सला किती जणांना ॲडमिशन घ्यायचं होतं स्वइच्छेने? स्वइच्छेने. बरं ठीक आहे, घ्या गाडी. बळजबरी किती आलेले? पप्पा म्हणले, मम्मी म्हटले, मार्क्स कमी पडले, दुसरं कुठं नव्हतं. तेव्हा तुमच्या बॅचची सुद्धा म्हणताय. प्रतिसाद द्यावा लागतो, बोलावं लागणार आहे. हो सर. हां, किती वाटते? किती जण आले बळजबरी? किती जणांनी ॲडमिशन घेतलं? नाही मॅडम काहीच नाही म्हणणार, तिची जबाबदारी माझी. शांत बसू नका रे. कोडिंगचे प्रश्न विचारू का? हे बघा, तर एक सांगायचं ठरलं, कोडिंग करायची किंवा काय हे पण माझं क्षेत्र नाहीच आहे. ऑनेस्टली बोलायला शिका. जोपर्यंत तुम्ही बोलायचं शिकणार नाही तोपर्यंत तुम्ही मार्केटमध्ये काही उभं राहू शकत नाही. MIT मध्ये MITचा कॅम्पस मला चांगला माहिती आहे. MIT खूप यूज आहे, खूप मोठं स्टुडंट क्राऊड आहे. आमच्या बाप कंपनीमध्ये पण जवळपास 600 स्टुडंट आहे. 600 स्टुडंट आहे, प्लस 600 स्टुडंट 599 खाली बसलेले. एकटा इथं उभा बोलतोय, कारण की काहीतरी बोलतोय, काहीतरी चांगलं हे करतोय, एक्सप्रेस करतोय. जोपर्यंत तुम्ही पुढे येणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही काय बोलणार नाही, मी म्हणत नाही बाप कंपनी बघतं.
तुम्ही स्वतःला इंट्रोड्यूस करायला शिका. जोपर्यंत आपलं एक मन आहे, जो बोलतो तिची माती विकली जाते, जो बोलत नाही त्याचं सोनं पण विकत नाही. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला असं स्किल बेस समजणार नाही की मला येतंय किंवा काय येतंय, तुमच्यासारखे इव्हन माझ्यासारखे पण हजारो कोडर आहे, पण जर तुम्हाला तुम्ही स्वतःचं प्रोडक्ट बनवताय, जर प्रोडक्ट जर तुम्हाला मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल, हजारो लोक तुम्ही हायर करू शकता, पण ॲट दी एंड तुम्हाला तिथं खाली स्वतः उतरावं लागणार आहे. कारण की दुसऱ्याचं प्रोडक्ट म्हणून लोक कसं पण काम करणारच आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक जण बोलायला शिका. मी म्हणत नाही का मी बोलतोय म्हणून तुम्ही बोला, संघटने झाला पाहिजे. कोडिंग सारखी मी पण डेमो देईल, मी या प्रोजेक्टवर काम केलं, याला फ्लटर बोलले, याला नोट.js इथून एपी आली, इकडे राऊंड दिला, पास केला, झाली स्क्रीन. मजा नाही. तुम्ही म्हणा हा असं होतं, बाद झालं. फक्त तुम्हाला वाटलं की बाप कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर भारी, तिथले स्टुडंट भारी, तिथं प्रॅक्टिकल नॉलेज देता, डझंट मॅटर. तुम्हाला पण त्या अँगलने समजतं, हे महत्वाचं घ्या. सिरियस झाले नाही झाले हसत आहे हुशार. हे बघा, सिरियस होऊ नका, मोटिवेशनल होऊ नका. मोटिवेशनल नाही करत, फक्त डिसिप्लिन मध्ये राहा. जेवढं डिसिप्लिन मध्ये राहा, एखादी गोष्ट जर करायची, कोडिंग करायची असेल 1 तास करा, दिवसभरातून 1 तास करा, बाकीचं माझ्या मस्ती करा, पण तुम्हाला ते डिसिप्लिन राहून जाईल. फक्त श्रेयस गायकवाड येतोय तुम्हाला सांगतोय की कोडिंग करा, हे करा, ते करा, हा चला उठलं झालं मी कोडिंग करतो, मजा नाही. फक्त किती मोटिवेशनल राहायचं डझंट मॅटर. त्याच्यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही डिसिप्लिनमध्ये राहा. 1 तास जरी कोडिंगला देत असेल तर तो डेडिकेटली द्या, जे की तुम्हाला येणार आहे. बरोबर ना? बरोबर का? बरोबर आहे सर. दोघांचाच आवाज येतोय, बरोबर आहे का? हा, सगळ्यांचा आवाज आला पाहिजे. महिला मंडळ जास्त आहे तुम्ही ग्रामच्या पोरांपेक्षा. आवाज बोला. ठीक आहे, एवढं समजलं? येस सर. काय काय शिकले तुम्ही? अरे शांत बस. अरे मोठ्याने बोला की. मजा करा. मजा करा. बर, अजून? हा, ओके. अजून? बर, बोलायचं शिका. त्या बात आहे, बोलायचं शिका. मी म्हणतो नुसतं गायकवाड बोलतो म्हणून तुम्ही बोलायचं शिका. कारण की इथून जाताना तुम्ही एक वेळेस बाप कंपनी विसरणार, पण मला नाही विसरणार. बरोबर ना? माझं नाव काय आहे? श्रेयस गायकवाड. हा, विषय बस, मला एवढंच पाहिजे, तुमच्याकडून काय विषय नाही. हळूहळू पुढे तुम्हाला नेणार आहे. 15 मिनिटात सगळं कव्हर करायचंय. बाप कंपनीला प्रेझेंट करणार आहे, श्रेयस गायकवाडला प्रेझेंट करणार आहे. मी काय करतो काय नाही. मी पण आधी प्रश्न कारण की काय विचारला, कारण की मला पण हे करायचं नव्हतं कोडिंग. 12वीला आपल्याला होते 45%, फिजिक्स बायो 35 काटाव पास. फक्त सर चांगले होते का, चांगले वारी देऊन टाकले 35. ऑनेस्टली सांगतो कुठे ऍडमिशन भेटलं नाही म्हणून बाप कंपनीत मी आलो होतो लास्ट ऑप्शन. सिरियसली. पण एक प्लॅटफॉर्म भेटला आपल्याला की काहीतरी करायचंय. परभणी, संभाजीनगर, जालना, नंदुरबार चांगलं फिरलो, एक अनुभव एक्सपिरियन्स घेतला आणि एक लक्षात घेतलं, नेटवर्क इज युअर नेटवर्क आहे. तुम्ही किती प्रो कोडर व्हा, चांगलं पॅकेज असू दे, काय नाही, डझंट मॅटर. पण जर तुम्ही प्रॉपर जर माणसांमध्ये जर तुमच्याकडे चांगलं नेटवर्क आहे, मी फक्त बोलायला असं वाटतं की आपण बोलतोय किंवा काय. माझा मित्र जर एलॉन मस्क असेल तर मी इथं तुम्हाला बोलत नसतो बसलो. ते नेटवर्क मॅटर करतं तुमच्यासाठी. सो त्याच्यामुळं कोडिंग येऊन फायदा नाही. असे नवनवीन लोक, नवनवीन जे तुमच्या क्षेत्रातले आहेत त्यांना जोडत चाला. ठीक आहे? येस सर. बोला. येस सर. येस सर. हा, आवाज आला पाहिजे. मी तुमच्यातलाच आहे, सर म्हणू नका, काय विषय नाही, पण तुम्ही बोला. मी तोपर्यंत तुम्ही एकाचा आवाज येत नाही तोपर्यंत मी मजा घेणार तुमची. हा, बरोबर ना? आपल्याला काय करायचं पुढे जाऊन? मजा म्हणजे ना तुम्हाला जॉब करायचंय कशा त्याच्यातच. कारण की ना विषय काय झाला माहिती का, मागे अशीच आई आली होती, खूप सारा स्टुडंट क्राऊड होता. JSPM कॉलेज वाघोली, लेक्चर देत होतो, सांगत होतो. मुलं बोलले काही ना असं प्रश्न विचारला, कोडिंग किती जणांना करायची, 2 जणांनी हात वर केला. तर मुलीला म्हटलं तुम्हाला काय करायचंय. मुली म्हणे आम्हाला कोडिंग नाही करायची, बिझनेस नाही करायचं. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय. तर त्या मुली होत्या हुशार, म्हणजे आम्हाला लग्न करायचंय. किती लग्न करायचंय. ऐकायला असे शांत बसले होते. म्हणून त्यांना परत पंच वाटला, तुम्हाला नाही देत. त्यांना म्हणतोय तुम्ही नाराज नका होऊ. नाशिकला 2027ला कुंभमेळा भरतोय. कुंभमेळा आहे ते नाही, तुम्ही नका जाऊ, त्यांना म्हणलो तुम्ही. हे बघा, कोडिंग विडिंग सगळं काय मॅनेज करण्यापेक्षा आहे ना, तुम्ही बोला.
बरं ठीक आहे, बिझनेसमॅन किती जणांना लावायचंय? अरे संभाजीनगरचे आपण, आवाज आला पाहिजे, बोला रे, राजू नका. बिझनेसमॅन 1 2 3. बिझनेस कसा स्टार्ट करता माहिती का? एखादा प्रॉब्लेम घ्यायचा. तुम्हाला सांगू तुम्ही कसं स्टार्ट केलं. जो ॲमेझॉन कसं स्टार्ट आलं, त्यांनी प्रॉब्लेम बघितला का लोकांना टाइम भेटत नाही, लोकांना त्यांचा टाइम काढायचा, किराणा बाजार आणि एखादी गोष्ट घ्यायची असेल का तिकडे जायचं, मग तिने असं प्लॅटफॉर्म बनवला, फक्त मधला दुवा बनवला की हा असं असं आहे, आपण असं बनवलं पाहिजे जेणेकरून लोक ऑनलाईन डिलिव्हरी करते. होम डिलिव्हरी त्यांनी देऊन टाकली. मी पण एक तुम्हाला एक किस्सा सांगतो. मी पण एक बिझनेस स्टार्ट केलाय. बिझनेस कसा स्टार्ट केला, आता आपण कोडर आहे, कोडर असल्यामुळे आपण वेबसाईट, त्याच्यानंतर वेब ॲप्लिकेशन, मोबाईल ॲप्लिकेशन, आपण सगळं काय बनवू शकतो. बरोबर आहे. आता याच्यात सगळे बोलले पाहिजे, आवाज आला पाहिजे. तर आहे ना, एक दिवस काय झालं, माझा एक फ्रेंड होता, तो फुल डिप्रेशनमध्ये गेला होता. फेकत नाही, तुम्हाला दाखवतो. तर तो बोलला की म्हणे श्रेयस इकडे रे. म्हटलं काय रे? म्हणे मी डिप्रेशनमध्ये गेलोय म्हणे. म्हटलं बरं, काय झालं, का बरं डिप्रेशनमध्ये गेला तो? म्हणे समजत नाही म्हणे, मला काहीच समजत नाही की मी काय करावं, म्हणे पुढे जाऊन आयुष्यात काय करावं. त्यातल्या त्यात नाही, तुम्ही चांगले वाटताय, ठीक आहे. रिलेशनशिपमध्ये आहे कोणी याच्यात? नाही आहे, सांगणार नाही कोणी. सांगणार नाही कोणी. बरं ठीक आहे, तुमच्यातून सांगणार बघा. तर तो म्हणत होता घरी फॅमिली प्रॉब्लेम चालू आहे, असं तसं चालू आहे म्हणे. तर ती म्हणते टाइम देत नाही, असं होत नाही, तसं होत नाही. म्हणलं बरं, आता तुम्हाला माझ्याशी बोलून कसं वाटतंय? भारी वाटतंय. मला नका बोलू, बोला. भारी वाटतंय सर. भारी वाटतं, छान, असं त्याला वाटायचं. म्हणून तिने मला बोलवलं बरं का. म्हणे श्रेयस इकडे. मला तिने बोलवलं, म्हणून काय झालं, मी गेलो त्याच्याजवळ बरं का. म्हणे मला समजत नाही म्हणे, मी काय करू, मी एकदम टेन्शनमध्ये गेलोय, मी डिप्रेशनमध्ये गेलोय, तुम्हाला काहीतरी सांग. तो असं बसला, मी असं बसलो. नंतर मला तो बोलला की मला समजत नाही, मला सांग, मी कोणाकडे बघू. आता मी असं बसलेलो होतो, समोर त्याच्या मी होतो. त्याला काय म्हणलं, तुझ्या समोर तर मीच बसलेलो आहे, सध्या माझ्याकडेच बघ म्हणलं. मग तो तापला, तो उडला. तो काय म्हणला, अरे तुला समजतं का मी डिप्रेशन मध्ये, मी तुला कशाला बोलवलं इथं. मग म्हटलं अरे ठीक आहे. तेवढ्यात मॅनेजर आले, मॅनेजरने त्याला आवाज दिला, तो गेला तिथं, काहीतरी त्याचा डेमो होता म्हणून. आता मी जागेवर बसलो. जागेवर बसल्यावर नंतर समजलं की म्हटलं आयुष्यात पोरांच्या किंवा मुलींच्या हा एक प्रॉब्लेम आहे. बरं ठीक आहे, पोरांच्या आयुष्यात खूप सारे प्रॉब्लेम चालतात. मग आपण त्याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन काढलं पाहिजे. आता मी जे बोलतोय ना, तुम्हाला एक डेमोन्स्ट्रेशन आहे, तसं माझं प्रीमियम प्लॅन चालतं डायरेक्टली. म्हणजे तुम्हाला जर माझ्याशी बोलायचं असेल ना, तर मी पैसे काढणार तुमच्याकडून. पण आता तुम्ही लक आहे, तुम्ही MIT शिवाय संभाजीनगरचे असं, तर तुमच्यासाठी फ्री सेशन ठेवले सरांनी. तर ते झालं. मग जागेवर बसलो. मग म्हटलं काहीतरी उद्योगी आहे, बिझनेस किड आहे, आपल्याला काहीतरी स्वतःचं स्टार्ट करायचंय पुढे जाऊन. मग प्लॅन काय केला, म्हणलं ठीक आहे, काहीतरी करायचं, कोडिंग करायची. जर ज्याला जे काही करायचं असेल तर माणूस कसं काही करून शोधून काढतो काही पण. जर आपल्याला एखादी वेबसाईट डिप्लॉय करायची असेल तर आपण कुठं करतो, AWSचं सर्व्हर घेतो, पैसे लागत आहे, पैसे नाही माझ्याकडं, जेव्हा कधी पैसा येईल पप्पा मम्मी दिले तर मग मी बघेल, त्यातल्यात बघितलं ठीक आहे, जाऊ दे, दररोजच आपण काहीतरी वेगळं करू. मग ते करण्यापेक्षा म्हटलं काय करायचं, फ्री सर्व्हर. आपण मी पैशाचा विचार करतो. मग म्हटलं फ्री सर्व्हर कुठे भेटेल, जेणेकरून मी एक वेबसाईट बनवली, ती मला फ्री होस्ट करता येईल. फ्री होस्ट केल्यामुळं मला ती सगळ्या लोकांना दाखवता येईल, सगळ्यांना डेमो देता येईल. आता मी माझा तुम्हाला बिझनेस पिच करतोय बरं का. जर तुम्हाला कधी गरज पडली तर तुम्ही बिंदास मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर चला क्रोमला जाऊ. क्रोमला गेल्यानंतर आहे ना, एक वेबसाईट बनवली मी आहे की. काय नाव दिलं, मी आहे की. हा, आता कुणी जर टेन्शन मध्ये असेल तर आपण त्याच्या खांद्यावर वाट ठेवतो, टेन्शन न घेऊन मी आहे की असं बोलतो ना, तर तसं त्याला नाव दिलं. आता डोमेन घ्यायचं होतं तर मी आहे की नाव दिलं, मी आहे की .netlify.app. netlify.app वरती तुम्ही फ्री होस्ट करू शकता. गिटलॅबला अकाउंट बनवायचं, कोड तिथं रेपोमध्ये सबमिट करायचा, तिथून फक्त डायरेक्ट पुश करून द्यायचा. नेटलिफायला तुम्ही जगात कुठं पण तुमचा कोड होस्ट होऊ शकतो. आता आम्ही तसंच केलं. आता फक्त म्हणलं श्रेयस गायकवाड एकदम स्टँडर्ड आहे वाटतो ना. हा, तर मग वेबसाईटला पण लूप स्टँडर्ड दिला पाहिजे. तर स्टँडर्ड देण्यासाठी मग इथं नाव टाकायचं, लॉग इन करायचं. आता तुमच्यामध्ये डिप्रेशन मध्ये कोण आहे, सगळे नाव सांगा. डिप्रेशन मध्ये कोण आहे, माझं घेऊन टाक, अंश मैरे. अंश. हा, अंश.
अंश हुशार आहे बरं का. घ्या अंश नाव टाका. इथं जो डिप्रेशन मध्ये असेल त्याचं नाव टाकायचं अंश बरं का. आता अंश@gmail.com ईमेल घ्यायचा. प्रॉपर ईमेल टाका. डेटाबेस जोडलेला नाही. पुढे तुम्हाला सांगतो. लॉग इन करणार. लॉग इन केल्यानंतर चूज युअर पाथ फॉर वेलनेस. जर अंशला माझ्यासोबत बोलायचं असेल 10 मिनिटं जर माझ्यासोबत बोलायचं असेल तर तुला 25 रुपये द्यावा लागणार. जर तुला माझ्यासोबत अर्धा तास बोलायचंय तर तू 50 रुपये द्यायचे. आणि जर तुम्हाला 1 तास बोलायचं असेल माझ्यासोबत तर तुला मला 100 रुपये द्यावा लागणार. आपल्या वेबसाईट लॉन्च केली. आता हे तुम्हाला थोडं स्वस्त बोलणं देऊ राहिलो. पण ज्याला जर प्लॅन घेतला त्याला प्रीमियम बोलणं राहणार. स्टँडर्ड क्वालिटीचं स्टेटस नुसार. तर तर अंश कोणता प्लॅन घ्यायचा तुला प्लीज सांगा. प्लॅन सांगतो. क्विक बुश. क्विक बुश म्हणजे फक्त तुला दाखवायला जाणार नाही. बाकी काहीच नाही. म्हणजे तुला पुढचं मी कोणतं तरी घ्यायला लावणार. डीप टॉप म्हणजे एकदम खड्डा जाऊ म्हणजे फार एकदम नाही का गहरे में जाकर तुमको बताऊंगा. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे डायरेक्ट जिंदगी बदल दूंगा. तर कोणता पैसे किती अंश कोणता घ्यायचा. पैसे नाही आणले मी. पैसे नाही काही नाही. 25 घ्या सर. खुश झालं फ्री बरं 25 रुपयाचा. आता त्यातल्या प्लॅन काय केला मी म्हटलं मला माहिती माझे मित्र म्हणजे तुला नाही माझे मित्र मला माहिती का किती पैसे देऊ शकता. त्याच्यामुळे पहिला प्लॅन मी हाच ठेवला होता 25 रुपयाचा. 10 मिनिटं बोलायचा. तर ठीक आहे हा प्लॅन सिलेक्ट करा 25 रुपयाचा. आता इथं त्याच्यानंतर काय दाखवलं इथं तुम्हाला जे चॅलेंज फेस करतोय तू कोणते चॅलेंज फेस करतोय. असाइनमेंट कॉलेजचे प्रॅक्टिकल असाइनमेंट कॉलेज बरं ते टाकले. स्ट्रेस मॅनेजमेंट घ्या सर. स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आता सगळ्यांसमोर नाही करतो ना. वर्क लाईफ बॅलन्स घ्या सर. वर्क लाईफ बॅलन्स. लो मोटिवेशन नाही खूप आहे. खूप आहे. हां कम्युनिकेशन स्किल चांगली सर. टाइम मॅनेजमेंट घेऊन टाका. टाइम मॅनेजमेंट नाही. हां डिसिजन मेकिंग नाही आहे सर. आहे का. हां रिलेशनशिप इश्यू परत तेच बस झालं सर. तेवढंच बस झालं सर. बरं ठीक आहे. आता इथं फक्त कसं दाखवायचं जर तुम्ही एखादा बिझनेस जर स्टार्ट करताय तर एक सायकोलॉजी अशी का समोरच्याला तुम्ही तिची नीड दाखवायची. त्याचा प्रॉब्लेम काय दाखवायचं. त्याचा प्रॉब्लेम आधी मी इथं दाखवला. ठीक आहे. नेक्स्ट करायचं. आता त्याला आपल्या बाबतीत कसं उतरवायचं मी तेच खरं सांगू राहिलो. तर एक हे सांगतो बिझनेस जर सांगायचं असेल तर डायरेक्टली तुम्ही इथं मी त्याच्या ड्रीम गोल्स तर सांगायचे कोणते ड्रीम गोल्स काय तुझे. बिझनेस स्टार्ट बिझनेस करा सर. बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे पहिलं वाला. पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी आहे. ट्रॅव्हल आणि एक्सप्लोर करायचं आहे. हां चालेल सर. चला ट्रॅव्हल आणि एक्सप्लोर करायचं. चालेल देन लिडरशिप रोल. बस झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट करा. नेक्स्ट केल्यानंतर आता हे 3 त्याने सिलेक्ट केले. त्याच्यानंतर त्याला एक कन्फर्मेशन साठी विचारलं जातं का तुझा टीम पुढचा प्लॅन आहे तू चॅलेंज हे फेस करतोय आणि तुझे ड्रीम्स असे असे आहेत. तर नेक्स्ट करायचं. नेक्स्ट केल्यानंतर पेमेंट करणार आहे का. बरं ठीक आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर आता एक सिंपल लक्षात ठेवा. थांबा सबमिट नका करू. आता तुम्हाला जर पेमेंट मेथड इंटिग्रेट करायची असेल आपण रोज वापरतो किंवा काहीतरी त्याच्यासाठी प्रीमियम तुम्हाला पैसे द्यावा लागतात. तर पैसे देण्यासाठी तुम्हाला स्वस्तातलं एक सांगतो व्हॉट्सअप राऊट देऊन टाकायचा. आपला नंबर तिथं कोडिंग मध्ये सेव्ह करायचा. URL लॉन्चर यूज करायचा. URL लॉन्चर यूज केल्यानंतर आता आमची जेवढी डिटेल्स असणार आहे का ती माझ्या व्हॉट्सअप नंबरला डायरेक्टली फेच केली जाते. आता थोडं कोडिंगचं न सांगतं तिथं डायरेक्टली सबमिट करा. आता याच्यात जर व्हॉट्सअप लॉगिन असेल सबमिट. सबमिट केल्यानंतर डायरेक्टली व्हॉट्सअप ओपन होतं तुमचं. व्हॉट्सअप ओपन झाल्यानंतर कॅन्सल कर. ओपन व्हॉट्सअप. ठीक आहे. आता इथं माझा हा मोबाईल नंबर आला. व्हॉट्सअप मोबाईल नंबर. व्हॉट्सअप मोबाईल नंबरला हाय स्क्रोल कर. हाय मांश कॉन्टॅक्ट नंबर हा तुझा असा असा प्लॅन आहे. क्विक बुस्ट प्लॅन घेतला. तुझे जे सिलेक्ट केलेलं आहे का ते माझ्या व्हॉट्सअपला डायरेक्ट नेव्हिगेट होऊन येतं. मग त्याच्यानंतर मी जर तुला बोलायचं तू शुअर आहे का मी असं मेसेज करणार आता पर्सनली डायरेक्ट आपलं कम्युनिकेशन तिकडून इकडे हे केलं फेच केलं मी डायरेक्टली व्हॉट्सअपला. तू बोला येस सर. मग मी येस सर तो येस सर केल्यानंतर मी माझा व्हॉट्सअप काय फोन पेचा स्कॅनर घेणार. स्कॅनर त्याला टाकून देणार. स्कॅनर टाकून दिल्यानंतर त्याचं पेमेंट येणार. पेमेंट आल्यानंतर मग त्याला क्विक बुस्टचा प्लॅन द्यायचा. माणूस ज्या ज्या गोष्टी म्हणजे कमी त्या गोष्टीचं त्याला नॉलेज द्यायचं. एकदम फनी वे मध्ये पण एक चांगल्या वे मध्ये पण. तर असंच मी कंपनी स्टार्ट केलं. कंपनीत आता आमची कोडिंग चालते ना. एम्प्लॉई आम्हाला माहिती पण थोडं हेडॅक असतं थोडं प्रेशर असतं काम करायचं म्हणजे कंपनीचं नसतं. पण समोरच्या क्लायंटचं नाही का अरे हे झालं पाहिजे ते झालं पाहिजे तुम्ही असं करा तसं करा. मग अशी मी बंदी शोधले.
का टेन्शन मध्ये कोण आहे कोण कसं काय. तर पहिल्याच दिवशी माझा 200 रुपयाचा प्रॉफिट झाला, जो की या बिझनेस मधून कमवला. कसा वाटला बिझनेस? भारी सर. भारी ना. तर याच्याकडून तुम्ही असं करून हे करू शकता. आता त्यातल्या त्यात आता 80ला जर फायदा झाला, 80 रेफर करू शकतो. परत वेबसाईटला जा. आता इथं काय करायचंय, इथं तुम्ही रेफर करू शकता. आता 80 जर कोणाचा तरी रेफर केला की 25 रुपये येतात ना, तर 5 रुपये 80ला राहणार, 20 रुपये मला राहणार. मी डायरेक्टली त्याला सेंड होऊन जातं. इन्फॉर्मेशन परत स्टार्ट टू एंड स्क्रोल कर थोडं. ही स्क्रीन अशी सेंड रेफरल म्हणून नाव येतं. इथं ज्याला रेफरलची गरज आहे, आता इथं आईचं नाव ऑलरेडी आलं ऑटोमॅटिकली. इथं त्याचं नाव आलं, इथं त्याच्या फ्रेंडचं नाव टाकायचं, इथं त्याचा नंबर, व्हॉट्सअप नंबर, मेसेज टाकायचा. मला तो डायरेक्टली मेसेज येऊन जातो. डायरेक्टली मला ते समजणार की हा याला याची गरज आहे. असं तुमचा स्टार्टअपला बिझनेस राहतो, जे की तुम्हाला खाली उतरून म्हणजे डायरेक्ट ऑन साईटवर काम करावं लागतं. समजलं का? येस सर. कोडिंग करायची म्हणून फक्त हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम रन करा किंवा ही स्क्रीन बनवा, डझंट मॅटर. तुम्ही स्वतःला एक्सप्लोर कसं करताय, स्वतः बोलता कसं आहे त्याच्यावर आहे. स्टार्टिंगला तुम्हाला फनी मध्ये घेऊन गेला असतो, पण तुम्ही सिरियस होऊन बसले. सिरियस होऊन नका बसो. जिंदगी आधीच आपली सिरियस आहे. नाही थांबलं तरी ती वेळ निघूनच जाणार आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक वेळेला, प्रत्येक मोडला, प्रत्येक पण ते याला असं खेळत काहीतरी करायचं म्हणून करायचं. एक करून अजून पण मी तुम्हाला सांगतो, प्रत्येक मी येते किंवा बोलतो की असं असं आहे, ठीक आहे. याच्यावरून खूप सारे भेटतात. पण जेव्हा त्यांची एक्झाम राहते का, एक्झामच्या आधी कॉल येतो मला, सर आता एक्झाम आहे काय होईल, अभ्यास केला तर पास होईल, तसं कसं होणार आहे तो. जेवढे जेवढे डिमोटिवेट झालेले राहतात किंवा ज्यांना गरज आहे त्यांना डायरेक्ट आपण असं रेफर करतो. तर तुला जर प्लॅन घ्यायचा असेल तर घेऊ शकतो. मी IT.netlify.app. आता एक जर एज्युकेशन एक स्टडीचा पार्ट म्हणून जर तुम्ही नेटलिफायला जर तुम्ही तुमचा कोड पुश करून दिला तर तुम्ही तुमची वेबसाईट तुम्ही तुमच्या रिझ्यूमला दाखवू शकता. आता ऍट तुम्ही तुमचं गिटअप तर घेऊन नाही निघू शकत, मोबाईलमध्ये घेऊन निघू शकता, पण मोबाईलवर तुम्ही कोड नाही दाखवू शकत समोरच्याला. तर डायरेक्टली लिंक दाखवली तर तुम्ही त्यांना सांगू शकता की हे असं असं आहे, हे होतं. बरोबर? येस सर. बोर झाले का? नाही सर. होऊ नका, झाले तरी होऊ नका. तर टाइम झालाय. खूप सारे प्लॅन्स घेऊन आलो होतो, पण तुम्ही लई थोडे काय म्हणताय त्याला, ट्रॅव्हल जास्त केला का, समृद्धीने आले का? नाही त्याच्यामुळं. बरं ठीक आहे. बाकी सगळं ऑल गुड. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. आणि चांगलं शिका, चांगलं बोला. एवढं सांगेल फक्त बोलत राहा, चांगलं बोलत राहा आणि स्वतःला एक्सप्रेस करा. कोडिंग आता नाही केली तरी AI करतच राहिलं बसल्या जागी तरी तुम्हाला अँटी ग्रॅव्हिटी झालं, ChatGPT झालं, क्लाउड झालं, सगळे सबस्क्रिप्शन तुम्हाला भेटणारच आहे. कोडिंग तुमची होणारच आहे. आता ही झालं एक फनी वेचा पार्ट. 1-2 मिनिटात एक जनितचं डेमो देतो. जनितचं एक सांगायचं ठरलं तर जनित आम्ही एका महिन्यामध्ये बिल्ड केलेलं आहे. साधारण एक टीम लीडर म्हणून मी काम करतो. माझ्या अंडर 5 जणांची टीम आहे. आम्ही ते फ्लटर आणि नोटजेस मध्ये बनवलेलं आहे. जे MP MLA जे लोक असतात त्यांच्यासाठी हे ऍप्लिकेशन बनवलेलं आहे. त्यांच्यासाठी कसं आपल्याला जर एखादी कंप्लेंट रेज करतो, मी एखाद्या गावातला आहे फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला तुमचं एक्झाम्पल सांगतो. तुम्हाला जर एखाद्या कॉलेजचा किंवा एखाद्या कोणाचा तरी प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही तुमच्या सरांना सांगता, पण ते सर ऍक्च्युली खरं ते प्रिन्सिपल पर्यंत घेऊन जाता की नाही हे तुम्हाला समजत नाही. बरोबर आहे की नाही? तुम्ही जर सरांना किंवा मॅडमला सांगितलं, मॅडम आपल्या कॉलेजमध्ये असा असा इश्यू होतोय, मॅडम म्हणा बरं ठीक आहे मी बघते, पण तुम्हाला कळत त्याचं ते प्रोग्रेस, ते स्टेटस समजत तर नाही, ते कळत नाही. त्याच्यामुळं आम्ही ते एक ऍप्लिकेशन असं बनवलं की जे गावातले लोक, सिटीजन लोक असणार आहे, ज्यांच्याकडे पाणी येत नाही, ज्यांच्याकडं लाईटीचा इश्यू आहे, ज्यांच्याकडे काही पण प्रॉब्लेम होतात पण ज्यांच्याकडे लोक बघत नाही, तर आमदार खासदारापर्यंत तुम्ही डायरेक्ट इथून कंप्लेंट रेज करू शकता. आणि ती कंप्लेंट रेज केल्यानंतर तुम्ही त्यांचं ट्रॅकरमध्ये ट्रॅकिंग करू शकता त्याचं इन प्रोग्रेसमध्ये किती कंप्लीट झालं की नाही. त्यात अजून एक प्रोजेक्टचं सेक्शन आहे. प्रोजेक्टमध्ये फॉर एक्झाम्पल आमचा नानस ते समरापूरचा रोड त्याचं काम आलेलं आहे, तो एक प्रोजेक्ट आहे. त्या प्रोजेक्टसाठी कोणी काम केलं, किती यूज केलं, त्याचं कॉन्ट्रॅक्टदार कोण आहे, त्याची आयु जर 3 वर्ष आहे पण 2-3 वर्षाचा जर खराब झाला तुम्ही त्याला लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता आणि शेअर करू शकता. देन त्याच्यानंतर सजेशन आहे. फक्त आपण त्यांना गव्हर्नमेंटला सांगत नाही की तुम्ही हे करा ते करा. सजेशनचं मॉड्यूल एक सायकोलॉजी फॅक्ट म्हणून ऍड केला. आपण गव्हर्नमेंटला फक्त टीका करत राहतो, प्रत्येक सरकार असंच, सरकार पडलं पाहिजे, हे झालं पाहिजे, ते झालं पाहिजे. पण सजेशन मॉड्यूल काय काम करतं, तुम्ही गव्हर्नमेंटला हातभार लावायचा प्रयत्न करतात. फॉर एक्झाम्पल एखादी शाळा आहे, तिथं दळणवळण जास्त चालू राहते, तर दळणवळण म्हणजे
ट्रॅफिक कमी जास्त चालू राहते तर तिथं तुम्ही सांगू शकता की सर इथं दळणवळण जास्त चालू राहते इथं तुम्ही स्पीड ब्रेकर लावला पाहिजे, इथं तुम्ही लाईट लॅम्प लावला पाहिजे, जेणेकरून ते गव्हर्नमेंटला पण पारदर्शकता आणि ट्रान्सपरन्सी होऊन जाते. याचा डेमो आम्ही म्हणजे 1 महिन्याभरात ॲप्लिकेशन बिल्ड केलं, जवळपास 3 ते 4 क्लायंट ऑन बोर्ड केले, जे की आमचे शिर्डी मतदारसंघाचे आमचे खासदार पण आहेत, परभणीचे पालकमंत्री आणि खूप सारे नगरसेवक आणि महापौर पण आहेत. तर एक असं ॲप्लिकेशन आहे जे की आम्ही बनवलं आहे. इन फ्युचरमध्ये जर तुम्ही कुठं जाऊन आमदार खासदार जर बनले तर आमच्यावर लक्ष ठेवा. धन्यवाद. थँक्यू सर. मी ग्राम औद्योगिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, छत्रपती संभाजीनगर मधील कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगचा 3rd इयरचा स्टुडंट आहे. आमची ही जी IB आज द बाप कंपनीमध्ये जी आली आहे त्याच्याबद्दल 3 बेस्ट पॉईंट मी तुम्हाला सांगतो. द फर्स्ट पॉईंट वॉज द फाउंडर रावसाहेब घुगे सर. मी त्यांना जेवढे पण प्रश्न विचारले त्यांनी त्यांचा बिझी शेड्यूल काढून आमच्या प्रश्नांचे एकदम हंबली आणि विथ लॉट्स ऑफ पेशन्स त्यांनी आम्हाला आमच्या प्रश्नांचे उत्तर दिले, आम्हाला सजेशन्स दिले. सेकंडली आम्हाला आमचे जे सिनियर्स आहे आमच्या कॉलेजचे त्यांच्यासोबत भेटायचा मौका भेटला, त्यांच्यासोबत त्यांच्या प्रोजेक्ट्सवरती बोलण्याचं आम्हाला एक संधी भेटली. अँड द थर्ड थिंग विच वॉज द बेस्ट अमंग दिस ऑल वॉज द नेचर ऑफ दिस कॅम्पस. इथं आपल्या ज्या लेक्चर हॉल्स आहे, इथे जे वर्किंग स्टेशन्स आहे तिथे चिमण्या झाले, पेट्स झाले, या सगळ्यांना ढकलल्या नाही जात, पण त्यांच्यासोबत एक फ्रेंडली, एक ह्युमन लाईक बिहेवियर होतं. दॅट शोज द विजन ऑफ द फाउंडर, द ह्युमिलिटी ऑफ द फाउंडर रावसाहेब घुगे सर. सो दिस इज मी अंश महिरे सायनिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. So Archita, what do you feel about going to Daddy Company? This is with me, my best friend Pradnesh, and we are in the BAP company, the Daddy Company.